गरीब नवाज पिता ने इस धरती ਨੂੰ करतारपुर साहब के नाम तो पहचान दी। करतारपुर साहब के नाम तो नगर बसाया, पिंड बसाया, शहर बसाया, उत्तम नाम दिता जो आप गुरबाणी भी पढ़ते हाँ कि करतारपुर करता बसे संतन के पास, फिर बाबा आया करतारपुर एक उदासी सगल संसारा, पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। तो इस करतारपुर ਸਾਹਿਬ विखे मेरे गरीब नवाज पिता ने रहंदिया हुए अपनिया संगतां नूं 3 सांझे उपदेश, सब तो पहला नाम जपो, फिर किरत करो, तो जिहड़ी किरत की उसनूं वंड छको, इस अस्थान तो बख्शे। और तीन ही उपदेश मेरे गरीब नवाज पिता ने संगतां नूं प्रैक्टिकली करके दिखाए। अगर नाम जपण का हुक्म दिता तो बेअंत बाणियां इत्थे रह के उचारण कीतियां। अगर किरत करन का हुक्म दिता तो मेरे गरीब नवाज पिता ने 18 साल अपने हत्थी इस गुरु घर के आसे पासे खुद खेतीबाड़ी की, हल वाए। अगर वण छकण का हुक्म दिता तो मेरे गरीब नवाज पिता ने 18 साल अपन संगतां नूं अपने हत्थी इत्थे लंगर छकाए। 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी पातशाही भाई लहणा जी साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज पहली दफ़ा गुरु साहब के दर्शनों वास्ते इसे ही पवित्र धरती पर पहुँचे। 1532 तो 1539 7 साल भाई लहणा जी ने इस धरती पर रह के गुरु साहब जी की सेवा की। गुरु साहब जी ने उन्होंने को प्रीख्या ली, उन्होंने इम्तिहान ले, संगतां इनकारी हो जांदियां सन, बच्चे इनकारी हो जाते सन, पर भाई लहणा जी गुरु साहब के हर हुक्म पूरे उतरते सन, हर हुक्म की पालना करते सन, हर हुक्म को सच करके मनते सन। भावें उन्होंने मुर्दा खाण का हुक्म होया, भावें पोह दी रातां दे विच दरिया रावी के कंढे दीवारां बनाने का हुक्म होया, भावें गंद विचों कटोरा कढ़न का हुक्म होया, तो भावें दरखत हिला के लंगर प्रशादे चढ़ाने का हुक्म होया। जो भी भाई लहणा जी हुक्म होए उन्होंने 7 बचन करके मन्निया, सिर मत्थे ते कबूलिया। और फिर 18 सितंबर 1539 7 साल की प्रीख्या तो बाद, 7 सालों के इम्तिहानों तो बाद इसे ही पवित्र धरती पर मेरे गरीब नवाज पिता ने अपनी गुरगद्दी गुरसिੱਖੀ की जोत भाई लहणा जी को बख्श के भाई लहणे तो श्री गुरु अंगद देव जी महाराज इसे ही धरती पर बढ़ाया। तो उन्होंने वापस खडूर साहब चले जाने का हुक्म दिता। 22 सितंबर 1539 इसे ही पवित्र धरती पर मेरे गरीब नवाज पिता ज्योति जोत समाए। उन्होंने ज्योति जोत समान के समय मुस्लिम वीरां दा ते संगतां दा झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम वीर कहन लगे कि गुरु साहब साडे मुसलमान बुजुर्ग हैं, साडे पीर हैं, साडे वली हैं, असीं इन्हां नूं दफनावांगे। संगतां कहन लगियां गुरु साहब साडे गुरु हैं, असीं इन्हां दा संस्कार करांगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसे ही गल तो झगड़ा चल रहा सी। ते जद गुरु साहब जी नूं देखण वास्ते फैसला लैण वास्ते चादर उठाई तो चादर थले महाराज नहीं सन, फुल पे हुए सन। लड़न वाली संगतां हैरान हो गई। तो फिर उस चादर ते फुल्लां दी वंड पाई गई। जो मुस्लिम वीरां नूं मिले उन्होंने अपनी रीति अनुसार दफना के गुरु साहब जी की मज़ार बना दी थी। जो संगतां नूं मिले उन्होंने संस्कार करके समाधि बना दी थी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी बड़भागी हो के नीचे थले आप थले वाले पासे आप जी ने गुरु साहब दी दोवें निशानियां दर्शन कीते हैं। इस गुरु घर की बिल्डिंग के बाहर वाले पासे जो स्थान बने हुए हैं वो गुरु साहब जी की मज़ार है, दरगाह है, कबर है जिथे कि मुसलमान वीरां ने चादर दफनाई हुई है। और इस दीवान स्थान के थले वाले पासे अंदर वाले पासे महाराज दा अंगीठा साहब है, समाध साहब है जिथे महाराज की चादर संस्कार की गई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी इस पवित्र स्थान सचखंड श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब के इतिहास भुलां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी सो अज असी करतारपुर साहब की पावन धरती ते पाकिस्तान ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਮੜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਨਾ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ महत्वपूर्ण है? भाई साहब जी बहुत सोहना सवाल किया। सब तो पहले तो अपनी पूरी दुनिया की जी सिख कौम है जिन्ना भी गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे, जिन्ना भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करे, और खास करके जोड़े साढ़े सिखां के हीरो ने
ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 5000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 2500 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਜਾਂ 150 ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਥ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਚਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕੁ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 100-150 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, SSP ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, FI ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ, ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅਗਰ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲੈਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਜੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ 117 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਈਟ 117 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਜੋ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨਾਲ 100 ਫੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਵਧਾਇਆ ਜੀ। 35 ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਫੁੱਟ ਵਧਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 33 ਫੁੱਟ ਵਧਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 117 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 150 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੋਲ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 100 ਫੁੱਟ ਪੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਰੀਫੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੜਿੱਕੇ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਗੀਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, आपके खुद लाइव दर्शन करो और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो आप जी आके खुद देखो। ਅਸੀਂ नहीं कहांगे कि साडे मुल्क की जाके तुसीं तारीफ करो, लेकिन जो हक सच है वो तो जाके दसोगे ना। बिल्कुल क्योंकि संगतां जदों होके जांदियां हन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੈਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਏ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਖੀ ਚੱਟਾ, ਆਪਣ ਹੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਉਪਟੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਵੈ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਤ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।